నమస్తే వెల్కమ్ టు బీసీఎన్ న్యూస్ నేను విజయలక్ష్మి ముందుగా ముఖ్యాంశాలు భారత్ను ప్రపంచంలోనే ప్రథమ స్థానంలో నిలబెట్టేందుకు ప్రధాని మోదీ నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారు రాజ్యాంగంపై సదస్సులో సీఎం చంద్రబాబు కీలక వ్యాఖ్యలు శ్రీబాగ్ ఒడంబడికను ఎప్పటికైనా అమలు చేసి వెనుకబాటుతనానికి గురైన రాయలసీమ ప్రాంతానికి న్యాయం చేయాలి మాజీ మంత్రి సాకే శైలజానాథ్ డిమాండ్ వాడపల్లి వెంకన్న ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేలుకొలుపు సేవ ఐశ్వర్య లక్ష్మి హోమం తెలంగాణ రాష్ట్రం విద్యా వ్యవస్థపై రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం రాష్ట్రంలో కామన్ స్కూల్ సిస్టమ్ పెట్టాలని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు ఎమ్మెల్సీ కవిత డిమాండ్ ఒకప్పుడు చాయ్వాలాగా జీవితం ప్రారంభించిన నరేంద్ర మోదీ ఈ రోజు దేశానికి ప్రధానమంత్రి కాగలిగారంటే అందుకు కారణం భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన అవకాశాలేనని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు దేశాన్ని ప్రపంచంలోనే ప్రథమ స్థానంలో నిలబెట్టేందుకు ప్రధాని మోదీ నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారని ఆయన ప్రశంసించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు న్యాయవాదుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో భారత రాజ్యాంగం 75 సంవత్సరాలు అనే అంశంపై నిర్వహించిన సదస్సులో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు ఈ కార్యక్రమానికి భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బిఆర్ గవాయ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాగూర్ తదితరులు హాజరయ్యారు All of us has to remember Ambedkar ji. Ambedkar has given excellent constitution for all of us. All times tested constitution. I am here as a chief minister. Our Gawai ji is here as CJI. Our CJ from High Court, we are all because of him. That is the strength of our constitution. Even beauty of our constitution, Narendra Modi ji has claimed very proudly, I was a Chaiwala. Chaiwala has become Prime Minister of India and also not only Prime Minister of India, great Prime Minister of India ever we have seen. He will create a record. That is the beauty of this constitution to uplift people. We have seen so far originally 17 crore voters, now around 97 crore voters in 24. So many elections, so many democracies we are seeing. One of the best democracy in the world, India, no doubt about it. Countries are progressing in communist countries because there is no election. Countries are progressing in rulers, kingdoms, even Gulf countries. Being a democratic country, we are progressing very well. For all these things, if you can go back again, with all my wisdom, I have seen so many things in this country. I born 1950. After adopting the constitution, after 3 months, all judiciary, all advocates, some advocates may be there, senior to me, but majority born after adoption of constitution. I was CM 1978. Then 80, I became minister. 95, I became chief minister. I have seen so many public policies in this country. Only one public policy, if you can see, so many judgments also all advocates have seen. Pre-economic reforms, post-economic reforms. Total scenario has been changed. Around 1995, I used to visit so many countries for marketing our economy or investments. Everybody used to see India very poor light. As a matter of fact, they used to say Hindu growth rate, equaling by saying 2%. At that time, China used to grow double-digit growth. One is, after economic reforms, thinking process has been changed. People are viewing in different way. Mid-90s, IT revolution. India has taken first mover advantage that has been changed totally. Now we are having demographic dividend as a windfall. Even recently,
Taiwan, I had a delegation with them. Being a high-tech country, all innovations are going on. 23 million population. They need people from India. Only in future, India can supply human resources for the global community. They may be very strong in technology and also hardware and software, but nobody can replace human beings. That is the biggest challenge the world is facing, but India is going to have that advantage. రాయలసీమ అభివృద్ధిపై చంద్రబాబుకి నిజంగా చిత్తశుద్ది ఉంటే పెద్ద మనుషులు రాసుకున్న శ్రీబాగ్ ఒడంబడికను ఇప్పటికైనా అమలు చేసి వెనుకబాటుతనానికి గురైన రాయలసీమ ప్రాంతానికి న్యాయం చేయాలని మాజీ మంత్రి సాకే శైలజానాథ్ డిమాండ్ చేశారు. తాడేపల్లిలోని వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆంధ్రుల ఐక్యత కోసం రాయలసీమ వాసులు చారిత్రాత్మక వారసత్వ సంపద సంస్కృతిని కోల్పోయారని, దేశం కోసం రాయలసీమలో 40% భూభాగాన్ని త్యాగం చేశామని చెప్పారు. శ్రీబాగ్ ఒడంబడిక ప్రకారం రాయలసీమ ప్రాంతానికి హక్కుగా దక్కాల్సిన హైకోర్టు ఎయిమ్స్ ను అమరావతికి తరలించిన చంద్రబాబు రాయలసీమకి చెడ్డబిడ్డగా మిగిలిపోయారని ఎద్దేవా చేశారు. ఈ రోజు కూడా రాయలసీమ పరిస్థితిలో పెద్ద మార్పు లేదని చెప్పడానికి నిజంగా బాధపడతా ఉన్నాం. ఇది శ్రీబాగ్ ఒడంబడిక. ఆ రోజు మానులు ఆంధ్రపత్రిక సంపాదకులు ఇంట్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. రాయలసీమ వాళ్ళ అనేక అనుమానాలు నివృత్తి చేయడం కోసం ఆ రోజున కడప కోటిరెడ్డి గారు చైర్మన్ గారి కమిటీకి, కొండా వెంకటప్పయ్య గారు గుంటూరు జిల్లా, భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య గారు కృష్ణా జిల్లా, కల్లూరు సుబ్బారావు గారు అనంతపురం జిల్లా, హలహరివి సీతారామరెడ్డి గారు బళ్ళారి జిల్లా, పప్పూరు రామాచార్యులు అనంతపురం జిల్లా, లేబూరు సుబ్బరామరెడ్డి గారు నెల్లూరు జిల్లా, వెంకటప్ప నాయుడు గారు వీళ్ళు ఆ రోజున పెద్ద మనుషులుగా ఆంధ్ర రాయలసీమ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ఆనాటి పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం మేరకు జరిగింది. అయ్యా, ఈరోజు ప్రభుత్వాలని కోరుతా ఉన్నాం. ఈ మధ్యకాలంలో 2020 అసెంబ్లీలో, ప్రత్యేక అసెంబ్లీలో రాజధానుల విషయం మాట్లాడుతూ గౌరవ ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు శ్రీబాగ్ ఒడంబడిక గురించి చాలా స్పష్టంగా వివరించారు అసెంబ్లీలో. బహుశా అసెంబ్లీలో అంత స్పష్టంగా రాయలసీమ హక్కుల పత్రం గురించి, శ్రీబాగ్ ఒడంబడిక గురించి, ఒక ప్రాంతం గురించి గట్టిగా మాట్లాడిన ముఖ్యమంత్రిగా నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు అర్పిస్తా ఉన్నాను. ఆ రోజు శ్రీకృష్ణ కమిటీ, విభజన చట్టం, శివరామకృష్ణ కమిటీ అన్ని కలుపుకొని ఆ రోజు నా ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడారు. మా ప్రాంతానికి మంచి కాలం వచ్చిందని భావించాం. మేము ఇద్దరి గురించే మేము ఆలోచించాలి. ఒకరు స్వర్గీయ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు, రాయలసీమ కోసం తప్పించి జీవితకాలం పోరాడిన వ్యక్తి. అటు తర్వాత రాయలసీమలో సమగ్రమైన నీటి అభివృద్ధి కోసం ప్రణాళికలు వేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. అసలుకి అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోమని కోరుతా ఉన్నా. అసలు మీకు శ్రీబాగ్ ఒడంబడిక బహుశా మీరు పట్టించుకుని, ఎందుకంటే క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ స్థాయిలో ఉన్నారు మీరు. అందరూ ఇప్పుడు క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ని దిగుమతి చేసుకునే స్థాయిలో ఉన్నారు కాబట్టి బహుశా మీకు 87 సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న శ్రీబాగ్ ఒడంబడిక మీకు గుర్తుండకపోవచ్చు, లేక మరుగున పడి ఉండవచ్చు. ఆ రోజు దేశోద్ధరక కాశీనాథ నాగేశ్వరరావు గారి స్వగృహం శ్రీబాగ్లో ఒప్పందం చేసుకున్న దాంట్లో 4 ప్రధానమైన అంశాలు ఉన్నాయి. రాయలసీమలో పిల్లలు, అట్లాగే ఈ రాష్ట్ర ఐక్యతను, అభివృద్ధిని కోలుకునే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచించాల్సిన అంశం ఇది. ఒకటి రాజధాని కింద విశ్వవిద్యాలయం, రాజధాని, హైకోర్టు స్థాపన ఒకే ప్రాంతంలో ఉండకుండా, ఒకే చోట కాకుండా అన్ని ప్రాంతాలకు అది ఉపయోగకరంగా ఉండే విధంగా నిర్ణయించాలి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నేను రాజధాని కోరుకునేవాడిని. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కర్నూలు నుండి హైదరాబాదుకు రాజధాని అనేకమైన కుయుక్తులతో తరలిపోయింది. మరి రాజధాని తెలంగాణ బయటకు పోయిన తర్వాత ధర్మబద్ధంగా, న్యాయబద్ధంగా రావాల్సింది కర్నూలుకి, రాయలసీమ ప్రాంతానికి. అయినప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి గారు 3 ప్రాంతాల అభివృద్ధి కోసం కార్యనిర్వాహక, శాసన వ్యవస్థ, అట్లాగే న్యాయ వ్యవస్థ కింద కర్నూలుకు ఆ రోజు అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఉన్న దాంట్లో హైకోర్టును, రాజధానిని మాత్రం ఒకటి రాయలసీమల్లో, మరొకటి కోస్తాలో పెట్టాలి. అది కూడా కోరుకునే హక్కుని, అవకాశాన్ని రాయలసీమ వాసులకు ఇవ్వాలని ఆ రోజు అగ్రిమెంట్.
కోనసీమ తిరుమలగా వర్ధిల్లుతున్న వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో సోమవారం ప్రత్యేక పూజలు వైభవంగా నిర్వహించారు. మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేలుకొలుపు సేవను నిర్వహించిన అనంతరం ఐశ్వర్యలక్ష్మి హోమాన్ని జరిపించారు. అర్చకులు శ్రీ స్వామి అమ్మవార్ల వసంత మండపంలో అష్టోత్తర పూజలు నిర్వహించగా ప్రత్యేక అలంకరణలో ఉన్న స్వామిని దర్శించుకుని భక్తులు తరించిపోయారు. మీరందరికి కూడా మా గ్రామం తరపు నుంచి వారికి కూడా గోవిందా గోవిందా. ధర్మపదంలో మా స్వామివారిని ఇలా మారుమూల గ్రామాలన్నింటికి తీసుకొచ్చి స్వామివారి యొక్క విశిష్టత ఇవన్నీ కూడా తెలియపరచాలి. అలాగే స్వామివారి ఆశీస్సులు ఇక్కడ చాలామంది రాకపోవచ్చు మా దేవాలయానికి, ఇక్కడికి వచ్చి మీ అందరికీ కూడా మా స్వామివారి ఆశీస్సులు లభించాలని అది నారాయణరాజు గారి ద్వారా పెట్టిన ఈ ప్రోగ్రాంకి మేము మా చైర్మన్ గారు కూడా అనుకుని మరి యొక్క కార్యక్రమాన్ని మేము డేట్ ఇచ్చాం. మరి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే చాలా చాలా ఇంచుమించుగా 100 రెట్లు బాగా ఏర్పాట్లు చేశారు. అలాగే కూడా భక్తులు గ్రామస్తులు వీరందరూ కూడా మరి ఇంత క్రమశిక్షణతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం అనువరంగా కూడా భక్తిభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ప్రతి ఒక్కరిలోనూ కూడా. మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో ఈ గ్రామంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఇక ముందు కూడా జరగాలని అలాగే ఆదినారాయణ గారు వారికి సహకరించిన గ్రామస్తులందరికీ కూడా మేము వాడపల్లి దేవస్థానం తరఫున మేము కూడా వారికి ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేసుకుంటాం. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.